बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। PTV नैशनल दी लाइव ट्रांसमिशन नाल मैं मसौड़ा मेज़बान सुहेल हसन। दोस्तों क्या हाल चाल है? तुसी ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करना सारे देखने वाले, प्यार करने वाले, टेलीफोन कॉल करने वाले सब लोग ठीक ठाक हो सन। तो जनाब असी तुहाडे सब लोगों की जिंदगी की खैर मंगने, तुहाडे कम काज की खैर मंगने, तुहाडे कारोबार की खैर मंगने। एक दूसरे के बारे लेकर अच्छी सोच रखनी चाहिए तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान को अपने वास्ते तो दूसरे वास्ते भी दुआ करनी चाहिए। कहते हैं कि जनाब जो इंसान दूसरे वास्ते दुआ करता है तो उसकी अपनी वाली दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमांदा है। क्योंकि जो तुम दूसरे की कोई खिदमत कर सो तो किसी वास्ते दुआ करना ये भी एक तरह की किसी वास्ते की खिदमत हो गई। जिस तरह असीं देखते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन भी हमेशा अपने नाज़रीन की खिदमत करता रहता है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम बताते हैं, अच्छे अच्छे गाने हो गए, अदबी प्रोग्राम हो गए, दीनी प्रोग्राम हो गए, मेहमान शख्सियत असीं बुला के लैके आने। जिंदगी के हर शोबे नाल ताल्लुक रखने वाले लोग साढ़े इस जगह पर आते हैं, थोड़े नाल गलबात करते हैं, अपने तजुर्बात शेयर करते हैं। अज की जी सारी महफिल है उसके भी इसी तरह है। अज साने जी कुछ शख्सियात बुलवाई मेहमान शख्सियत उन्होंने बारे कर मैं थोड़ा जो मैं गल करना चाहता कि जिस तरह मैं हमेशा ये कहना वा कि नौजवान जी नस्ल है, यंग जी जनरेशन है, वो साढ़े मुल्क की बल्कि हर मुल्क की जी यंग जनरेशन होंगी है वो उस दे रीढ़ की हड्डी का काम करती है। यानी सारी जी कौम होंगी है वो इस जनरेशन ते बिलीव करती है कि जनाब ये लोग तालीम हासिल कर सन, हुनर हासिल कर सन, अगे कम कर सन, तो उन्होंने वजह नाल ये मुल्क रोशन हो सी। क्योंकि इंसान जो सीनियर हो जाता है वो फिर कम काज से दूर हो जाता है। सिर्फ उसका काम की रह जाता है कि अपने छोटियां वो थोड़ी हिदायत देता है, कुछ अकल की गल करता है, नसीहत करता है। लेकिन मैदान लेकर उतरने वाले हमेशा किहड़े लोग होंगे? यंग जनरेशन होंगी है। अज के जोड़े साड़ी मेहमान शख्सियात हैं, दो साढ़े कोल नौजवान नस्ल के नुमाइंदे मौजूद हैं। एक खैर दे नाल जिहड़ा साड़ा मेहमान है वो वे आर्कीटैक्ट है। आर्कीटैक्ट के असी इसी डिटेल लेकर जासी हैं कि जिहड़ा दूसरी मेहमान शख्सियत है वो वे इंटीरियर डिज़ाइनर जिहड़े कार दे अंदर की जी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैं चाहता कि ये जो खिलाफ है ख़त्म करिए तो मैं उन्हें तारुफ कराना। जी साड़ी पहली मेहमान शख्सियत है जिन्होंने बारे बन के वो आर्कीटैक्ट हैं, जनाब मोहसिन अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है, तुसीं अच्छे हो? खैरियत है? ते साथियों इन्हां दे नाल तशरीफ रख देन साढ़े बड़े प्यारे दोस्त ये इंटीरियर डिज़ाइनर हैं जनाब मलिक शोएब आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जनाब? ठीक ठाक हो? ते बता अच्छी हैं, मेहरबानी जी। ये दोस्तों इंशाल्लाह अज असी इन्हां दे कोलों बड़ी ज़बरदस्त मालूमात लैसी हैं क्योंकि जो दोनों शोबे हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग ते आर्कीटैक्ट जी ये फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है कि इस दे बगैर साड़ा गुजारा नहीं गा। क्योंकि साने तामीर करनी होती है, तामीर के सिलसिले करके के मुश्किलात होंगी हैं, कौन के करता है, असी इस रोशनी पासी हैं। तो मैं चाहता कि पहले मसलन थोड़े नाल गल करना चाहता कि तुसी आर्कीटैक्ट हो तो असी तो कई दफ़ा ये भी सुनने कि जनाब आर्कीटैक्ट नूं भी तो इंजीनियर नूं भी इन्हों दोनों नूं इंजीनियर ही कहते हैं। आया मतलब इन्हों का काम सेम है या असी नहीं समझने कि थोड़ी पहले इस रोशनी पाओ? असल क्योंकि साढ़े इधर स्पैशली केपी दे विच थोड़ा जा मिसकनसैप्शन है रिगार्डिंग इंजीनियर और आर्कीटैक्ट। क्योंकि आर्कीटैक्ट का जरा है इधर थोड़ा जा न्यू है, जो मतलब आर्कीटैक्ट का जो पेशा है लोग जड़े हैं वो इंजीनियर नूं ही समझते हैं कि कार दा नक्शा हो गया और सारी चीज़ें इंजीनियर ही करते जरा सिविल इंजीनियर होता है। लेकिन बेसिकली ये जॉब है आर्कीटैक्ट दी। अच्छा जी, क्योंकि इंजीनियरिंग का अगर शोबा तुसी देखो तो वो काफ़ी मतलब इतना पुराना नहीं गा, आर्कीटेक्ट का काफ़ी पुराना है। मतलब लाइक ताजमहल देख लो तुसी, ये इस तरह जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हों इटली दे विच, ग्रीस दे विच, जिधर भी देख लो तुसी, तो उसका कोई उस टाइम कोई इंजीनियर नहीं है। इंजीनियर चूँकि लेटर ऑन फिर डिस्कवर होया, फिर उसके विच स्पैशलाइजेशन हो। लेकिन चूँकि थोड़ा जो शॉर्ट करना चाहना, थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहना कि आर्कीटैक्ट बेसिकली जो होंदा है वो प्लानर होंदा है। सारी तुहाडी कार दी जिहड़ी जो स्पेसिस होन उसनूं प्लान करना, उसनूं खूबसूरती उसदे विच लैके आना इंटरनली और बाहर सी। और जो इंजीनियर होंदा है उसकी जॉब ये होंदी है ताकि उसनूं स्टेबिलिटी उसकी जिहड़ी कार दी मजबूती, उसदे सरिया जरा है उसकी क्वांटिटी की उसी बाकी रेशो जरा मसाला है बाकी चीज़ां ईंटां दा बॉन्ड हो गया, काफ़ी चीज़ां आंदियां तो उसनूं देखना बेसिकली लुक आफ्टर करना इट्स अ जॉब ऑफ अ इंजीनियर। या मतलब मैं अगर इस तरह कहा कि जो आर्कीटैक्ट है वो एक खाका बनाता है तो उस खाके ते जड़ा कम करने वाला भी वो इंजीनियर है। यस एग्जैक्टली यही चीज़ है। यस बिल्कुल इसी ये एक ऐसी लॉजिक है कि बाज़ वक़्त बिल्कुल असी आप भी समझने हैं कि जनाब असी इंजीनियर नूं आर्कीटैक्ट ते आर्कीटैक्ट नूं इंजीनियर कहते रहते हैं। लेकिन बेसिकली डिफरेंस ये है कि जिस तरह इन्होंने बयान किया कि एक जिहड़ी मेन लाइनिंग्स होंदियां एक मेन खाका होंदा कि जनाब इस रकबे के उत्ते अगर ये चीज़ बन सी तो किस तरह बननी चाहिए, वो उसका पूरा एक खाका बनाता है आर्कीटैक्ट, उसी बाद जो इंजीनियर उससे काम करता है। जी जी बिल्कुल। तो ये बताओ कि जनाब मतलब थोड़ा जहा मैं
ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਲੇਕਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਐਫਐਸਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਏ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੈंने खुद सिकॉस यूनिवर्सिटी से ਕੀਤਾ मेरे तकरीबन 10 ईयर्स हो गए फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, और कंस्ट्रक्शन भी करने और अपनी कंसल्टेंसी भी है, सरकारी काम भी करने, सारे करने इस तरह जी, और ऑल ओवर पाकिस्तान ਵਿੱਚ लगे हैं। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਰਗਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜੌਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਲਗਵਾਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਾਣਾ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਮਨੂ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਸ਼ੋਇਬ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਸਨ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਇਆ ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਅੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਇਧਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਸ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖਿਦਮਤ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੋਇਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਇਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਇਆ इंटीरियर डिजाइनिंग इस तरह के जनाब तो ये डिज़ाइन करना है कि अलमारी कितने हो सी, इस जगह ते कोई शेल्फ हो सी, इस जगह ते कोई फायर प्लेस हो सी, या तुसी इस नाल ये भी कर दो कि जनाब सोफा कितने पास ही है, कुर्सी कितने पास ही है? बिल्कुल जी, असी A to Z सारा काम करने। अच्छा, सारा 3Ds बनाने, लोगों को बिल्कुल सब कुछ बताने कि मटीरियल्स यूज़ कर सुन, के कलर्स कॉम्बिनेशन हो सुन, के मतलब के पेंट्स वगैरह पूरा मतलब एक इजिया डिज़ाइन बनाने कि वो शायद फ्लोट जावे, इंज ना लगे कि यार कोई ओवर जी एक जगह बनी है। सही, मतलब बेहतरीन काम होता है इंटीरियर का एक इस तरह है कि सब कुछ मतलब फ्लोट जाता है, कोई आर्ट शायद विच नहीं होती, सब कुछ असी बताने अगले कि फर्नीचर किस तरह का उसी
ਕਰਟਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਨ, ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, मतलब मेंटेनेंस उसकी कम होवे, लॉन्ग लास्ट होवे, मतलब ज़्यादा अरसा निकाले, कोई इजिया पे मसला किसी को पेश ना आवे कि साल 2-3 बाद वो शय ख़राब हो जाए। असी इजी शय नहीं लगाने, मार्केट सर्वे करके एक मटीरियल चूज करके वत असी क्लाइंट ਨੂੰ बताने कि जी तुसी ਇਹ मटीरियल लगाओ। ਸਹੀ। ਮੋਹਸਿਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? पब्लिक बिल्डिंग्स से लेके रेजिडेंशियल और हेल्थ कमर्शियल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 700 प्लस प्रोजेक्ट्स मैंने कितने। ज़बरदस्त। और अगर कंस्ट्रक्शन दे कहते हो तो तकरीबन अराउंड जो ज़ाती हूँ और बाकी अराउंड 25-30 तकरीबन कर चुके हैं और तो कुल। अच्छा जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਪਾਦੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲਾ ਜਾਂ ਬੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हर किस्म के क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट के बजट ते डिपेंड करता है। बाज़ एक आ जाते कि यार मेरा 10 मिलियन का बजट है तो इस मैं क्या कर सकना, फिर असी उसनू प्लान देने कि यार आज तुसी इस तरह स्टैप वाइज कर सकते हो। और बाज़ इस तरह का भी क्लाइंट आंदा वे जो कहता कि यार मैनू टॉप ऑफ द वर्ल्ड चीज़ चाहिए है, तो ऑफकोर्स फिर उसनू उस हिसाब से फिर सर्विसेज देने। तो क्लाइंट के बजट के उत्ते काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ਸਹੀ जी। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੋਹਸਿਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਕਬਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ जी जगह की ओरिएंटेशन देखनी पैंती है उधर कि उसे इर्द गिर्द के वे स्ट्रक्चर वाइज ओरिएंटेशन वाइज, ताकि फिर जो ਅਸੀਂ उसकी प्लानिंग करिए ताकि वो लॉन्ग टर्म होवे। पहले किस तरह होता है इधर कि मतलब लोग एक ठेकेदार ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ कि यार बस एक कमरा ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ, एक पीछे कर दे कमरा, तो बस किस्सा ख़त्म हो गया। अगर प्रॉपर प्लानिंग तुसी करते हो तो वो लॉन्ग टर्म से तुहाडे से बेनिफिशियल है। लाइक अगर तुसी कल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि यार अगर लाइक 2 भरा होन या टेनेंट पर्पस से तुसी कि एक फाइनेंशियली एक बैकअप हो सके, तो उस इसते भी फिर है कि प्लानिंग तुहाडी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि पहले से वो चीज़ हो जाए। तो उधर जाके असी सारी चीज़ों ਨੂੰ देखने, सर ओरिएंटेशन देखने असी, ताकि मिनिमम तो थोड़ा जरा है कि आजकल बिजली भी महंगी है, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो सस्टेनेबल डिज़ाइन और बाकी जे मटीरियल यूज़ करने की कोशिश करने जेह्ड़े कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होन और लॉन्ग टर्म च कि उससे ज़्यादा मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ना आवे। ਸਹੀ। जी। ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਇਖਤਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸੀ ਵੀ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन ये चाहिए कि मतलब आर्कीटैक्ट्स डिफरेंट मतलब उस दिन उन्होंने माइंड सैट इस तरह होंगे कि हूँ बाज़ इस तरह प्लॉट आ जाते हैं साढ़े को ना, काफ़ी ट्राइपोजाइडल होंगे, डिफरेंट एंगल्स होंगे, नॉट लाइक मतलब रेक्टेंगुलर या जड़ा रेगुलर प्लॉट होंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल, उस तरह डिंगा छिपा। यस। तो उस कि फिर असी उसनू प्लानिंग करने और सबसे खूबसूरत मतलब प्लानिंग होंदी भी उसी तरह के प्लॉट्स दे विच है। साने इस तरह की काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, यानी एंड ऑफ द डे जो असी ट्रेडिशनल प्लॉट्स जी कंस्ट्रक्शन होंदी उसनू देखने, फिर उसनू देखने असी कहने कि ये ज़्यादा खूबसूरती है, उस टक्का वगैरह निकाल के या जो भी एलिमेंट्स वगैरह सी उस करना, तो ज़्यादा बेहतर लगता है एलिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना, बाहर सी या अंदर सी हो गया। तो मेरा ख्याल है इस तरह का जो एक प्लाट होवे जिहदा थोड़ा मतलब वही इनकोच का गुणिया कह दो, मतलब मेरा ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ मजीद सीखने का मौका भी मिलता उसी क्योंकि उससे थोड़ी जी और मेहनत करनी पैंदी। असल ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀਤਾ कि मतलब ਤੁਸੀਂ आइडियाज़ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ मतलब इंटरनेट ਦੇ ਉੱਤੇ काफ़ी ज़्यादा चीज़ां इस तरह अवेलेबल होन, ਤੇ ਸਾਨੂੰ क्योंकि मज़ा आंदा है नई चीज़, कोई नई तख्लीक हो कुछ इस तरह दी, ਤੇ क्योंकि साड़ा शौक भी है प्रोफेशन ਦੇ ਇਲਾਵਾ, तो बस ये कोशिश करने कोई नई चीज़ मतलब इस तरह क्लाइंट सानू रिक्वायरमेंट दे दें कि यार सानू इस तरह की चीज़ चाहिए, असी कार च वड़ी हैं या कोई दूसरा बंदा अंदर आवे तो उसनू इस तरह एक वाओ फैक्टर। यस एग्जैक्टली।
ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਫਿਰਨੇ पे होने कि यार इस तरह ਦੀ ਫੀਲ ਆ ਸੀ, ਇਧਰ ਸੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸੀ ਆ, ਸੀਨਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਸਪੇਸ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ बढ़ाने की कोशिश करने आ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਸੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਆਦਮੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਐਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸੋਫਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਗਰ ਚਲੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥਰਕਾਨ ਬਣਾਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਲਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਗਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੋਫੇ, ਆਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਓ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਸ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਬਤਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਾਸ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਾਰ ਬਣਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਤਰਕਾਨ, ਲਵਾਰ, ਗਿਲਕਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸਤਨਦ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਤੁਸੀਂ PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਸੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੁਹੇਲ असद ਨੂੰ इजाज़त ਦਿਓ। अल्लाह हाफिज़।